create an element. Okay, so in HTML we are going to create an element using tags. Okay, so like this we are going to create an elements, but in JavaScript it is not possible. JavaScript will understand only data types. Okay, so we are treating document is an object. Okay, so this entire document is an one object. Const new element is equal to document is an object, right? So inside this object I am creating a new element. Create element. I am creating new element. So what is your element name? Means tag name. So I'm mentioning it here, image. Okay. So image tag ఉంది కదా మనకి HTML లో. So I'm just using that image element here. So I have created. Okay. So now the output till here is, so image tag has been created. Okay. So this is the output. So just check console.log new element. Okay, we have not run it right. To inspect. So here, okay, so image tag has been created using create element method. Okay, we have not used any HTML tags here. Okay, so this is the use case of this create element method. Similarly, so what is the purpose of this set attribute? So const, okay, no issue. I'm going to add the here itself. So new element dot set attribute. So what is the two attributes for image tag? SRC. So this is attribute name. So first argument is for attribute name. Second argument is for attribute value. So I am taking here image sample image. I'm going to take this image. So copy image address. So second argument is for value of an this attribute. So I have passed it. Again, new element set attribute alt is one more attribute. Okay, so for this alt attribute, I am passing image as a value. So these are the two attributes for the image tag I have created using JavaScript. So just go here. We have not added it. So here, const. So we have created an image tag. We have created an image tag with this SRC attribute and this alt attribute, but we have not inserted this image tag inside the body. Okay, so for that, I am just creating, so body or main is equal to document dot query selector body tag. I am just selecting. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే బాడీ ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సెలెక్ట్ చేసి ఇమేజ్ ట్యాగ్ ని బాడీ ట్యాగ్ లోపల మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ దట్ న్యూ ఎలిమెంట్, సారీ, new element main dot append child. So I need to add this new element as a child. Okay, so I am not going to reload this page first. See here, inside this body there is no image tag. So body starting నుంచి ఎండింగ్ వరకు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇమేజ్ ట్యాగ్ లేదు. నేను HTML లో ఇమేజ్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేయలేదు అసలు. ఓకేనా? సో ఓన్లీ యూజింగ్ JavaScript I have created an image element. So along with two attributes, I have set two attributes.
So, and again, I am just inserting this image tag inside the body. Reload. See, this image has been added into the body without using HTML. I have used only here JavaScript. Clear, Feroz? Clear, sir. Yeah. So what we need to do here is how this create element is working, how this query selector is working. So these methods are already created by developers. Okay, the language built-in methods. We need to use these things, how they are working. That's it. We need to focus on how they are working. So where we are going to use, when we are going to use. That's it. Okay, so try to create 2, 3 examples. Okay, like this. So first HTML తో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఇస్ పేజ్ ఆర్ఎల్స్ పార్ట్ ఆఫ్ పేజ్ కానీ లేదంటే ఒక సెక్షన్ కానీ క్రియేట్ చేయండి. అంటే హెడర్ కానీ ఫోటర్ కానీ అలా ఒక సెక్షన్ ని క్రియేట్ చేయండి HTML తో. సో ఆ ఎంటైర్ సెక్షన్ ని జావా స్క్రిప్ట్ తో HTML యూస్ చేయకుండా జావా స్క్రిప్ట్ తో క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దట్స్ ఇట్. దెన్ వి దెన్ వి విల్ గెట్ understand. Okay, so what is what the entire understand we will get. So once we have created it, clear. So today we are going to start with events. So events.html. So h1 events in JavaScript. Okay, so what is this event? So whenever you are going to any applications, so without action, there is no interaction with that respect to web page. So here, if I click on it, it is just scrolling this page. Okay. So this is an action. So whenever I'm clicking on it, that click is an event. Just give me a second. This page has been stuck. So here, nothing is there. Click. So this entire page is so till here. So this entire page is static. We are not able to click here. Okay. So whenever we are able to click on it or else hover on it. So hovering, clicking, then again focus, key up, key down using our keyboard. We are going to do these actions. Okay. So whenever that user is able to create any interaction using mouse or keyboard. So that particular action is nothing but event. Okay, so simple words. So event is nothing but it is an action which is triggered by user, end user. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏదైనా క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. So whenever I'm clicking on it, immediately it is going to give some response. Okay, so here clicking is an event. Okay, action created by user. I don't know when user is going to click on this Facebook icon. He might be click or he is not going to click. Okay, but whenever he is going to click on it, I need to do some specific task. Okay, so what is function? What is function? Anyone from online?
Function is a block of code to perform a specific task and it is used to reusable purpose only. Yes. So function is nothing but it contains a set of code or set of statements. So functions are reusable. So whenever we need, we are going to call that function. Okay. So here, whenever I'm clicking on this Facebook icon, so it will execute the same function again and again. But when coming to the events, so whenever we have added this function to events, so whenever that particular event has been triggered, then only this function will be execute. Okay. So function is nothing but it is going to perform specific task. Event, whenever user click on that particular icon, or else he is going to interact using anything. Okay, so keyboard or mouse, whatever it might be. Okay, so whatever the action might be. So whenever you have raised a action, so triggered that action, so immediately a specific function is going to call. Okay, so that function might be anything. Okay, so whenever I'm going to click on this clickables or hover, whatever it might be. If I hover on it, it is just zooming. Okay, so these things we will achieve through CSS also. But whenever I'm clicking on it, so it is doing some action. It is just navigated to some other page. Okay, so this is nothing but interaction. Okay, so whenever I have clicked on this particular card, okay, so it is going to open another page. It is an action. Okay, so I am just expecting some data from this particular card. So whenever I'm clicking on this card, so clicking is an event here. So whatever the action it is doing, it is a function. So by seeing this code, you will understand. So I'm going to create button, click. Okay, so so it is fine till here. So what we have done, right? Yeah. So scripted tag. So event. Okay. So event is nothing but it is an action which is triggered by end user. That's it. Simple. Okay. So just try to remember. So I need to attach an event to this particular button. So whenever I'm clicking on this button, I need to print this button has been clicked message or alert. ఓకే సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తానో క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు పాపప్ కానీ లేదంటే కన్సోల్లో కానీ మెసేజ్ రావాలి యూజర్ ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసాడు అని ఓకేనా సో అది క్రియేట్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ టు అటాచ్ ఈవెంట్ టు దిస్ పర్టికులర్ బటన్ we need to select this button first. Const btn is equal to so document dot query selector. So you can just use any method. So I'm using here query selector, okay, which will be easy. So here I have selected button tag. So on this button, I need to apply event. To apply an event, there will be a method add event listener. Okay, so add event listener. So using this add event listener, you are going to apply events. So for this add event listener, so there will be two arguments. First one is callback. Sorry, first one is event name. So second argument is callback function. You can just use arrow function or anonymous function or normal function, whatever it might be. Okay, so you can just use any function here. So whenever this particular event has been triggered on this button, immediately this function will be called. So callback function, we are not going to call this function. So this function will be called by this add event listener method. ఓకే ఈ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ మెథడ్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు కాల్ చేస్తుంది అంటే ఈ బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది
సో ఈ ఫంక్షన్ లో ఏం రాస్తున్నా అంటే console.log button was clicked. Okay, so this is the message I need to print in console prompt whenever user clicked on this button. So open it. So this is the button. So whenever I'm clicking on it, see, so this function is calling. So the output is displaying. Okay, so not only this click event, we can apply different events. There will be few event names. We are going to see all these things. So using mouse, we are going to generate few actions. So using keyboard also, we can just use few actions. So we can see few actions. So button dot add event listener. So double click. So whenever this double click has been occurred, so double click means 2 times I need to click on that same button immediately. Okay, so alert button double click. I'm going to click 2 times. It's spelling issue. So here, okay. So button was double clicked. Whenever you are clicking 2 times, so it is going to execute this function. Okay, so this arrow function, callback function. Okay, so this is nothing but event. Okay, whenever this particular specific action, this event has been triggered by user, immediately this function is going to execute. ఈ ఫంక్షన్ లో మీరు ఏవైతే యాడ్ చేస్తారో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎప్పుడు ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడే, కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం లేదు. ఈవెంట్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. యూజర్ ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తాడో మనకు తెలియదు. ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తాడో, క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ ఈవెంట్ లో మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఈవెంట్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. So whenever user is going to click on, or else whenever he is going to trigger that event, so immediately that function, callback function, is going to takes place to execute. Clear? Any doubts till this point? So ఇది అర్థమైతే అన్ని ఈవెంట్ సింటాక్స్ ఇదే, జస్ట్ ఇక్కడ ఈవెంట్ నేమ్ మారుస్తాం అంతే. సో ఇది అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఆన్లైన్. సో ఈవెంట్స్ very very important. Is it clear or not? Clear, sir. Pencil Reddy, Sham, Monica, Himambasha. Clear, sir. సో హిమాంబాష Sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. మళ్ళీ చెప్పాలా? ఒకసారి వన్స్ మోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అది. ఓకే, మోనికా. ఓకే, సో ఈవెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, సో మనం ఏ వెబ్ పేజ్ తీసుకున్నా, సో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే యూజర్ నుంచి ఏదో ఒక యాక్షన్ ఉండాలి. అప్పుడే యూజర్ ఆ వెబ్ పేజ్తో ఇంటరాక్షన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. సో ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ మైట్ బి హోవర్, it might be click. If I click on it, it is just doing some task. Okay, so here it is not available, right? Okay, no issue. So here I need to enter something. So this is also one action. Okay, so entering values also one action. So if I click on it, it is going to do some task. Okay, so it is also doing some action. So based on my action, so it is going to execute or perform specific task.
ఓకే, సో నా యాక్షన్స్ని బట్టి అదొక టాస్క్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంది. వాళ్ళు ఏ ఫంక్షన్లో ఏ టాస్క్ అయితే యాడ్ చేస్తుంటారో ఆ టాస్క్ని అది ఇమ్మీడియట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసాను అనుకోండి, సో వాళ్ళ క్లిక్ ఈవెంట్లో ఏదైతే యాడ్ చేసి ఉంటారో ఫంక్షన్లో ఈ పర్టిక్యులర్ కార్డు మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని వాళ్ళు యాడ్ చేసి ఉంటారో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వితౌట్ క్లికింగ్ ఇట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, సో ఈవెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ విచ్ ఈస్ ట్రిగర్డ్ బై యూజర్. సో నేను యూజర్ అనుకోండి, సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేస్తాను కదా, క్లిక్కింగ్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్. ఓకే, సో క్లిక్కింగ్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓవర్ చేసినప్పుడు అది ఏమి యాక్షన్, అది ఏం టాస్క్ చేయట్లేదు. క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది ఓపెన్ అయ్యి వేరే పేజ్కి రెండర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఓకే, ఇది పక్కన పెడదాం కొంచెం. ఓకే, okay, so here if I just select this input field, I need to enter something. So typing is an action. Okay, so typing is an action. So నేను ఇక్కడ మిల్క్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సజెస్టింగ్ products. Okay, so based on my action it is going to execute some task. Okay, so similarly here if I just search for biscuits, see immediately it is going to suggest few products related to whatever I have tried to type here. సో ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ వస్తుందా లేదా ఇక్కడ మనకి. సో నేను ఇక్కడ టైప్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దానికి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టైప్ హియర్, టైపింగ్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈవెంట్ నేమ్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఓకే, టైపింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ హియర్. దట్ యాక్షన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై యూజర్ వాళ్ళకి అక్కడ ఒక యాక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ యాక్షన్ ఏంటంటే టైప్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఆ టైపింగ్ లో ఏ వాల్యూ అయితే అతను ఎంటర్ చేస్తాడో, సో మ్యాగీ, సో నేను ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తానో ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని రిజాల్వ్ చేసి దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ని ఇమ్మీడియట్ గా సజెషన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో దీస్ థింగ్స్ వి విల్ అచీవ్ త్రూ ఈవెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి టైపింగ్. ఓకే, సో టైపింగ్ అని అంటున్నా నేను, నార్మల్గా ఈవెంట్ నేమ్ టైపింగ్ కాదు. క్లిక్కింగ్, టైపింగ్, డబుల్ క్లిక్, హోవర్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ హోవర్ ఆన్ ఇట్, హోవర్ ఆల్రెడీ చూసాం మనం సిఎస్ఎస్లో, హోవర్. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ సో వాట్ ఎవర్ లెఫ్ట్, ఫోకస్. సో ఫోకస్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇప్పుడు ఏం లేదు. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తానో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోకస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రావట్లేదు. నార్మల్గా మనం ఫోకస్ చేసిన వెంటనే సో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఏమవుతాయంటే రీసెంట్గా మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తామో అవి ఇక్కడ సజెషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అలా ఆ ఫోకస్ ఈవెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, ఏం ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, టైప్ చేసినప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అలా ప్రతిదీ ఒక్కొక్క ఈవెంట్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో నేను ఇది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి, బ్లింకిట్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయలేం కాబట్టి, సో నేనేం చేశానంటే ఒక స్మాల్ బటన్ క్రియేట్ చేసా ఇక్కడ. ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓకే, సో ఆ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు సో నాకేం రావాలంటే ఓకే అడిషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనం ఆల్రెడీ చూసాం, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్న బటన్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ దట్ బటన్ యూజింగ్ query selector, so I need to apply event on it. Okay, so button dot add event listener. So ఈ add event listener method is the one which is going to add event on it. ఆ బటన్ మీద ఈవెంట్ అప్లై చేయాలంటే ఈ మెథడ్ యూస్ చేయాల్సిందే.
ఓకేనా. సో ఈ మెథడ్ కి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి ఈవెంట్ నేమ్, ఏ ఈవెంట్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ బటన్ కి. సో క్లిక్ ఈవెంట్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం. సో క్లిక్ చేశాక ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అది ఒక ఫంక్షన్ లో రాస్తుంది. సో ఫంక్షన్, సో యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఎనీ ఫంక్షన్. సో మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మీకు ఏది నచ్చితే ఆ ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, సో రిటర్న్ రిటర్న్ కన్సోల్ log. So let a equal to 15, let b is equal to 30. So console.log a plus b. సో బటన్ ని సెలెక్ట్ చేసా, బటన్ పైన యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ మెథడ్ అప్లై చేసా. యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ మెథడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఈవెంట్ యాడ్ చేయడానికి. ఓకేనా. సో ఈవెంట్ నేమ్ వచ్చేసి క్లిక్. సో దీన్ని చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. సో మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ బటన్ పైన మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేసినాం, సో డూ అడిషన్ ఆఫ్ a plus b. So I'm just saying to this function, so do addition operation on a plus b. So click, see, so it is doing that addition operation. Okay, లేదు నాకు ఈ అడిషన్ ఆపరేషన్ వద్దు. సో నేను జస్ట్ ఏదన్నా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో console.log యాక్షన్ ట్రిగర్డ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తామో తెలియదు, అప్పటి వరకు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వదు. కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటే, సో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, అది ఎప్పుడు కాల్ చేస్తాం మనకు తెలియదు. హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ విల్ టేక్ కేర్స్ టు కాల్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. యూ డోంట్ నో వెన్ దట్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ విల్ బి కాల్డ్. whenever user click on it, that higher order function will call that callback function. So ఇక్కడ ఇది callback function, ఇది హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. ఇంకో ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ ఇస్ అన్ హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్. ఓకే, మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటే అర్థమైపోద్ది ఈజీగా. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో input type text. Okay, so input type text, name first name. Okay, so it is fine. Here placeholder, enter your name. So till here it is fine. So I'm going to select this input field. So const input. Okay, so input is equal to document dot get element by tag name. Okay, so here input. So input dot add event listener. So here key up is an event. Key up is an event. Key up అంటే మన కీబోర్డ్ లో కీస్ ఉన్నాయి కదా, అవి క్లిక్ చేసి రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతున్నాం. అంటే క్లిక్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు కీ మళ్ళీ అప్ సైడ్కి వస్తుంది. ఓకే, సో ప్రెస్ చేసినప్పుడు డౌన్ సైడ్కి వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కీ డౌన్ ఈవెంట్. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రిలీజింగ్ దట్ కీ, ఇట్ ఈస్ అన్ కీ అప్ ఈవెంట్. కీ అప్ ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేసి వదులుతారో అది కీ అప్ ఈవెంట్. ఓకేనా. సో ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే ట్రిగర్ అవుతుందో ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో, అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. మీరు ఈ ఫంక్షన్ లో ఏం మెన్షన్ చేస్తారో అది అప్పుడు కాల్ అవుతుంది. సో నాకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, దీంట్లో ఏదన్నా మిస్టేక్ ఉందా, అవుట్పుట్ వస్తుందా, ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా, అవుట్పుట్ వస్తుందా, ఈ 3 లైన్స్.
మీరు డౌన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే చెప్పండి. అవుట్పుట్ వస్తుందా? అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకు రాదు అయినా చెప్పండి అట్లీస్ట్. అంటే అవుట్పుట్ అంటే సో ఇక్కడ టైప్ చేశాను, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదో చెప్పండి. సో దెర్ విల్ బి స్మాల్ మిస్టేక్, వీ నీడ్ టు యాడ్ సంథింగ్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు యాడ్, ఏం యాడ్ చేయాలి, ఏం యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది? మౌనిక, ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది? పెన్సిల్ రెడ్డి సార్ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా ఈ కోడ్ లో? ఫిరోజ్, ఇమాం బాషా, ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా లేదు చూసి చెప్పండి నాకు. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ are going to store inside an array. We have not accessed the first one. Since it is going to store inside an array, on array it is going to apply add event listener. Okay, no, should not happen. We need to apply event on element always. ఇక్కడ వరకు అరే ఉంటుంది. అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే అరే ఆఫ్ 0. సో దెన్ ఇన్పుట్, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, ఆ ఇన్పుట్ పైన యాడ్ ఈవెంట్ మెన్షన్ చేస్తాం. రీలోడ్, ఎర్రర్ హ్యాస్ బిన్ గోన్. సో నేను ఇప్పుడైతే కీ క్లిక్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను. క్లిక్ చేసా, రిలీజ్ చేయలే ఇంకా, నేను రిలీజ్ చేసాను. సో క్లిక్ చేసా, రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, ఓకే. సో క్లిక్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది అవుట్పుట్, కానీ ఈవెంట్ అప్పటికి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నేను 3 times క్లిక్ చేశాక రిలీజ్ చేస్తాను. చూడండి, గట్టిగా అవుతున్నది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను క్లిక్ చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో కీ డౌన్ అయితే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అంటే ఆన్లైన్ కాబట్టి కొంచెం కష్టం ఐడెంటిఫై చేయడం. సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, క్లిక్ చేసి రిలీజ్ చేశాక ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కీ డౌన్ అనుకోండి, మీరు క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కీ అప్ అండ్ కీ డౌన్. ఓకే, సో మొత్తం ఫంక్షన్ అయితే సేమ్ ఇంకా. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఫర్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ there will be an event object. So event object. సో నేను ఏ ఈవెంట్ తీసుకున్నా, అది క్లిక్ తీసుకున్నా, డబుల్ క్లిక్ తీసుకున్నా, కీ అప్ తీసుకున్నా, కీ డౌన్ తీసుకున్నా, ఫోకస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఈవెంట్ నేమ్. ఓకే, సో irrespective of this event name, we need to pass here definitely one function. So for that function, there will be one parameter which is event object. ఆ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేశా. సో నార్మల్ గా ఫంక్షన్ అనుకోండి, console.log ఈవెంట్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ కి నేమ్ ఇస్తున్నా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేయబోయే, నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే చాలు, కాల్ చేయబల్లా, జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈవెంట్ ని నేను
ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, సారీ ఈ పేజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సో వస్తుంది ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ మెన్షన్ చేసినా ఆ ఫంక్షన్కి ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఆ పారామీటర్ క్యాప్చర్ చేసామంటే ఏమొస్తుందంటే ప్రతి ఈవెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో పారామీటర్ ఐ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఈవెంట్ యూస్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి. సో ఈవెంట్, just look for event. So here event type key up. Okay, so this is nothing but event object. Okay, to see this event object we need to pass parameter for that particular function, then we are going to use it. Okay, సో ఇది అర్థం కావడానికి ఈ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసా. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నా చూడండి, console.log e. సో వాట్ ఈస్ దిస్ e? E is nothing but ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఫంక్షన్ పారామీటర్, ఆ పారామీటర్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనరే అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో ఏ ఈవెంట్ అయితే యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ఈవెంట్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఈకి అసైన్ చేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ అని ఇస్తున్నా, క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అయ్యింది. సో ఇక్కడ ఈవెంట్ టైప్ క్లిక్. సో ఏ సోర్స్ ని యూస్ చేసుకొని మనం ఈవెంట్ ట్రిగర్ చేసాం, మౌస్ ని యూస్ చేసాం. క్లిక్ మౌస్ ద్వారానే పాసిబుల్. ఓకేనా, కీబోర్డ్ ద్వారా పాసిబుల్ అవ్వదు. కీ అప్ ఆర్ కీ డౌన్ మౌస్ ద్వారా పాసిబుల్ అవ్వదు, కీబోర్డ్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో కీబోర్డ్ ఈవెంట్, ఇందాకటిది పాయింటర్ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇందాక, వేర్ ఇట్ ఇస్ హియర్. Here it is keys. Okay, so using keys, fine, no issue. So what the thing is, we have captured that event, right? సో ఈ ఈవెంట్ క్యాప్చర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సో ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లోనే, సో ఇక్కడ వరకు ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లోనే టార్గెట్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది. ఈవెంట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఈ అనేది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ టార్గెట్. సో అసలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ టార్గెట్ అంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్. సో బిఫోర్ దిస్ జస్ట్ సి ఈ ఫస్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇది కదా. సో దీంట్లో టార్గెట్ ప్రాపర్టీ చూడండి, ఇక్కడ టార్గెట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఈ డాట్ టార్గెట్. సో అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో నేమ్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, సో ఇన్పుట్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో నేమ్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, నేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చినాం మనం, నేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ మీద ఇచ్చింది, ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో ప్రతి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కి వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ మీరు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ యాక్సెస్ చేశాను అనుకోండి, మీరు ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఏ వాల్యూ అయితే పాస్ చేస్తున్నారో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా, సో కీ డౌన్ యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి లాస్ట్ రాలేదు. think it is updated. Oh, fine. We will try with key up. Yeah, everything is updating. So here E is nothing but event object. Inside this event object, targeting that input field. Inside that input field, we are targeting value. Input field lo ఏ వాల్యూ ఉందో దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కి ఖచ్చితంగా
వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, మీరు మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా. ఓకే, ఇక్కడ లేదా? సో నేనే పాస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. సో వాల్యూ, సో పీటర్ అని పాస్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో డిఫాల్ట్ గా పీటర్ అని ఎంటర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ ఏముంది, పీటర్ అని ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు దాన్ని టైప్ చేశానంటే అది మనం క్యాప్చర్ చేసి ఈవెంట్, ఈ అప్ ఈవెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూని కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇంకా ఇన్పుట్ డేటా, ఓకే, యూజింగ్ ఈవెంట్స్ యూస్ చేసి యూజర్ ఇన్పుట్ లో ఏం ఎంటర్ చేసాడో మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ డాట్ వాల్యూ. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మ్యాక్సిమం యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈవెంట్ contains two arguments. Add event listener contains two arguments. First one is for event name. Second one is for function, callback function. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ లో మనం ఏ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఆ టాస్క్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అగైన్ ఆ ఫంక్షన్ కి ఒక పారామీటర్ ఇస్తాం ఇన్ కేస్ మనకి ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే. లేదంటే మీరు పాస్ అయిపోయిన ఇబ్బంది ఏం లేదు. కావాలంటే పారామీటర్ పాస్ చేస్తే ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఆ క్యాప్చర్ అయిన ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి టార్గెట్ వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, అంతే. ఇది ఇక్కడ వరకు ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్. దీని నుంచి టార్గెట్, అగైన్ దాని లోపల నుంచి వాల్యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్స్. సో ఈ ఈవెంట్ నేమ్ లో ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. బ్లర్, సబ్మిట్, ఆన్ చేంజ్. ఓకే, సో నో ఇష్యూ. సో ఇవన్నీ పెట్టి చూడండి, జస్ట్ సింటాక్స్ సేమ్. ఈవెంట్ ప్లేస్ లో మౌస్ ఓవర్ ఉందనుకోండి. సో ఈవెంట్ ప్లేస్ లో, ఓకే, సో దీనికి అప్లై చేద్దాం. సో మౌస్ ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కి రీచ్ అయినప్పుడు, మౌస్ ఓవర్ అంటే ఓవర్, రీచ్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మనం ఏం క్లిక్ చేయగలం. ఓకేనా? మౌస్ ఓవర్. అలా అన్ని ఇన్పుట్, సారీ, అన్ని ఈవెంట్స్ ట్రై చేయండి. మౌస్ అప్, మౌస్ డౌన్, మౌస్ మూవ్, మౌస్ లీవ్ ఉంటుంది. నాట్ దిస్ మౌస్ అప్, మౌస్ లీవ్. మౌస్ లీవ్ ఉందా? మౌస్ డౌన్ అయినా ఒక్క నిమిషం. మౌస్ లీవ్ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. అది మేబీ డాక్యుమెంట్ లో ఉండొచ్చు, ఇక్కడ లేదు. సో మౌస్ లీవ్ ఏంటంటే, మౌస్ ఎంటర్ వచ్చేసి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మౌస్ లీవ్ అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో నుంచి మౌస్ లీవ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, ఎంటర్ అయ్యా, ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల. ఈ మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, మౌస్ లీవ్ అంటదాన్ని. సో దెన్ అగైన్ మౌస్ ఎంటర్ అని కానీ ఉంటుంది. మౌస్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లీవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అలా. సో ఏం లేదు, జస్ట్ అదే సింటాక్స్. ఇవన్నీ పెట్టి ట్రై చేయండి, ఎలా వర్క్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి, అంతే. ఇంకా మనకు కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏం లేదు. సో ఈవెంట్ నేమ్ ని అది రీప్లేస్ చేస్తా, ఒక్కొక్క దాన్ని మెన్షన్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఓకేనా? సో మౌస్ ఎంటర్ అయితే ఎలా, మౌస్ లీవ్ అయితే ఎలా, మౌస్ ఓవర్, మౌస్ డౌన్, మౌస్ అవుట్. సో అవన్నీ చెక్ చేయండి. కీ అప్, కీ డౌన్ ఆల్రెడీ చూసాం. కీ ప్రెస్ అంటే మనం క్లిక్ చేస్తుంటాం, అంతే. ఓకే, సో అప్ అంటే అప్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు, డౌన్ అంటే డౌన్, ప్రెస్ అంటే జస్ట్ క్లిక్, కీని ప్రెస్ చేసినప్పుడు, అంతే జస్ట్. సో ఫోకస్ యూ ఆల్రెడీ సీన్. ఓకే, మీకోసం ఫోకస్ ఏం లేదు, మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, అంతే. అది ఫోకస్. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇట్, దట్ ఈవెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రిగర్. సో అన్నిటికీ సింటాక్స్ సేమ్. సో జస్ట్ మనం ఈవెంట్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తాం, అంతే. సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఒక్కటి అర్థమైతే చాలు. సో బ్లర్ అంటే అవుట్ సైడ్ ది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లిక్. సో ఇది ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల ఉందా, బయట క్లిక్ చేసామంటే బ్లర్ అది.
ఓకేనా. సో బై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి. ఫోకస్ ఆపేస్తుంది, బ్లర్. సో ఇది ఫోకస్. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ క్లికింగ్ అవుట్ సైడ్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, ఎంటైర్ స్క్రీన్, ఈ ఎంటైర్ స్క్రీన్ లో మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా బ్లర్. సో దిస్ బ్లర్ ఈవెంట్, యు ఆర్ క్లికింగ్ అవుట్ సైడ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ and entire screen, okay, wherever you are going to click. Okay, so just outside that element, inside an body, wherever it might be, so it is an blur. Okay, ఇంతకుముందు ఉండింది ఇక్కడ అటెండెన్స్. ఓకే, here it is not blur, it is selecting. సో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ బ్లర్ ఉండింది. సో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి బ్లర్ ఇస్తేనే డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో దిస్ బ్లర్ ఈవెంట్. సో సబ్మిట్ ఫామ్స్ లో సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తాం కదా, సో అది ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి చూడండి ఈవెంట్స్ అన్ని ఆన్ చేంజ్ అంటే, సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. సో కంటెంట్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే ట్రిగర్ అవుతా ఉంటుంది. నాట్ ఓకే, చేంజ్ హియర్. సో వైల్ యూఆర్ చేంజింగ్, వర్కింగ్. Blur. So I think it has been overlapped. Change, on change. No. Okay, so on change is nothing but on changing this input value, it is going to execute. It may be overriding. So, sorry, overriding. Okay, no issue. So we'll see it. We'll try here. On change. Input function. We'll just check. It's not executing. So input function. Okay, so it is not working. So let's click. Input function. Indexing them. సో ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది, బ్లర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, చేంజ్ అయింది. సో మైట్ బి ఇంప్లిమెంటేషన్ డిఫరెన్స్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ mainly trigger expression is what it is. Okay, it is some error.
Need to call it right. Need to call. Okay, so I think syntax will be different. Okay, so this is one way to add clicks, sorry, to add events. Okay, inline events. So this is add event listener. Okay, so we can apply events on two ways. One is inline, another one is add event listener. So inline we are going to use in React. So this same way, it is not working. So like okay, we'll just check it. Inline event JS. Oh, here we will just see. So directly they are passing it. Okay, so directly they are passing here. Console.log. It will work. Okay, we'll just try this or else we will stop, no issue. Console.log. So here I have clicked. Yeah, so okay, no issue. Syntax are quite different. So directly we need to mention here what we need to do the task. Okay, so in React we are going to mention here functions. Okay, okay, no issue. So this is one way to add event on this particular element, which is inline event. So this is one way, add event listener using add event listener method. Okay, so there will be two ways to apply event on elements. Okay, so in JavaScript we can apply events in two ways. One is inline, another one is add event listener method. So add event listener method is the one way we are going to use maximum. Okay, so in React we are going to use this maximum time. Okay, clear. So any doubts still this point? మీకు స్క్రీన్ వస్తుందా? పెంచల్ రెడ్డి స్క్రీన్ వస్తుందా? వస్తుంది సార్. ఓకే, సో క్లియర్. ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ దిస్ పాయింట్? నో సార్. సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ డిఫికల్టీస్ చెప్పండి, ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇష్యూ. ఓకే.